শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। খুলুমখা হাসিনে যত লোকলগ্ন রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিনিबो খাকতৈ যতন হামজাকমা তেইচি বাইয়া ফারো অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমখি তরি না ইখম যতন তন্ত্র গরিয়াতে। Khulumka ang Shanita Murashing, Narugzoto no Lam Shogo Sinita Bukshazani, Kokborok Kok Tumawo. Pulano Fidit Naliano Tinini Kok Tumabo Krogrok. 131 Amendment Bill Nari Shokti Bondon Kevin Muni Bishil Fan Vidan Shobawo Pas Kaizaka. Kevin a Bodol Rokni Kevin Mungdong Fan Paitago, Vidan Shobawo Pas Kaizaka, Indian Airlines Birokni. Against Otago 131 Amendment Bill Nari Shokti Bondon Parliament of Pas Kaizani Korea.
Bizakoktumani bisingtui shukango khongjangmani kaisu bike recovery je khorokso shikongno Dharmanagar thanani police arrest khlaika shangrongsholo kaisa koktum pandakle okongno shaka North Hangkoni SP Avinash Rai Laitane 23rd April Shalmariwa Shamalal Das Mongol Korokso Borong Nongni Rangtang ni JNT Kestrang Khoktomani Party Mongol Korokwa Shikong Arrest Klaika Westagota Thanani Police Sanglochola Police Borong Hangkor Banong Ishaka Strangshol horo gandino ni kotha kwagoi langma sokha khoroksa sraini abahai giro thimla zatni khoroksa padimu unokote hangor fodere thanani radhanagar 5 nong gram panchayat amsayo padimu ni yagolo khoroni sraini langsaka fodere primary health center ro paithogote khoroksa no refer khlaidor zakha unokote hangor shakham nogo Strangshol horo kaisa party munote buto khlaijago shagodo khum manjakha Rajiv Sutrodor mungol khoroksa borok party muni yaglo shagodo khum manane langsaka raja koraguli ni jibisha khamnogo party muraja koraguli ni pochim joinagar amsayo kokuma markino party mukhe thago shokja west thanani police paithago party mungol khoroksa tonglai khoroksa arrest khlaika west agortala thanani police Nobarbati Fayedera Mungo Klaiza Posim Tomakari Rampara Borkathal Amseni Hubar Khainero Shangrongchola Adera Mungo Klaimani Thaino Beraineka MLA Eba Montri Bishoketu Deporma Ashla Binilo Gyo Malzaka Water Resources Department Officer Ro Tabukoktuma Shukroboi 131 Amendment Bill Nari Shokti Bondon Kebeng Muni Bishingti Fan Vidan Shabawo Pas Khaizaka Kebunai Bodol Rokni Kebeng Mung Tong Fan Paithago Vidan Shabawo Pas Khaizaka Indian Alliance Rokni against Tango 131 Amendment Bill Nari Shokti Bondon Parliament of Pas Khainani Rolia Shangro Shalni Assembly Wo Okshanan Tango Okok Shaka Hasri Montrokra Professor Dr. Marik Shaha Shukango Shaklazak Tomani Haikino Shangrong Shalo Shalsan Bagai Bidan Shoba ଅଧିবেশন Asuru Zakha Shalsan Bagai O Bidan Shoba Session Kobokmani Speaker Tamani Hinmale Assembly ni 17 member Speaker ni Thani Shanmong Balaya Farmani O Shanmong Gotongo Tripura Hasdewa Tongnai Joto Parliamentary Political Party Rongni Bishingo Kaisha Kok Shanani India Hakotoni Bre Rokni Constitutional Rights No Tebu Krak Khainani Bagai The 2011 BC census no the delimitation ni shamung no dakti zengzang ni bagai central government no koimong rakha abani logyo 131 amendment bill nari shakti bondon act no slaina ni bagai katarke shamung tangna ni nangnai henei abai kino lok sabha te hasine assembly ni joto seat ni 1/2 ungkha buri roking bagai Ashli assembly wo kasa montri Kartikone Debormati Reserve Kurung Asha Bhosle ni langmana tigi witok khaisakha abni aglo kebune bodol ni adong shaka 17 member of assembly wo tishamani kogrok no support khlaya hanei abai kino debor shaka parliament of brirok ni bagai 1/2 reservation tonglani nangu Women Reservation Bill India Parliament 2023 PCO pass ongkha 2024 PC ni Lok Sabha Chongbari wo bill implement khlai man khamung fiaba khlai man lia tamani hinke abilo shazak tongo o bill law slide zakmani yagolo hasjo census khlai zakmani nahar munoti o delimitation no katalke snam nai hinei
abuni aglono all bill shamungo phonangjak hinai tabuni all bill ni amendment do swijak tongo 2011 business census no ti all bill no snamne hinai okongno kebune bodol rok kebengi tongkha phiaba tabuni amendment bill swijak tongo government naikolai hinai আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই মাননীয় চিফ হুইপ মহোদয় এনেছেন ভালো কথা কিন্তু আমার মনে হয় ছোটবেলায় দেখেছি চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম 12 জন মন্ত্রী আছেন মুখ্যমন্ত্রী সমেত অবস্থাটা দেখুন একমাত্র ভরসা আমরা ছোটবেলায় দেখেছি সান্ত্বনা পুরস্কার একমাত্র সান্ত্বনা চাকরি আছেন এদিকে মেম্বার আমি এখানে বোধহয় ট্রেজারি হচ্ছে বোধহয় মেম্বার নেই সিপিএম পার্টির আইনসির বোধহয় মেম্বার বোধহয় ফিমেল বোধহয় ডিলিটেড মাই টাইম যেটা নষ্ট করছেন উনি বারবার উঠে আমি যেটা বলছি কেন উত্তেজিত হচ্ছেন রতনবাবু আমি যেটা বলছি ইট ইজ অনলি দ্য কংগ্রেস একটা ইনস্টেন্স রেখেছেন নারী শক্তি বিকাশে কংগ্রেস জানতেন আমাদের রাজীবজি পার্লামেন্টে বলেছেন লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় আর এই সংসদ ভবন এই কারণেই করেছে এই যে এখন আকর্ষণটা বাড়বে তাদেরকে ওখানে বসতেও আগের জায়গার মধ্যে সিট ছিল না প্রধানমন্ত্রী যে আগে থেকে প্ল্যানিং এটা এইরকম না কিন্তু আগে থেকেই ওনার প্ল্যানিং আছে যে লোক সংখ্যা আমাদের বিএনপিদের লোক সংখ্যা বাড়াতে হবে এরকম এগুলো করেছে সন্ত্রাসবাদের সময় আপনারা সবসময় বিরোধিতা করেন আপনারা তো যখন জিরো টলারেন্স নীতি মানে আমাদের গৃহমন্ত্রীজি বললেন কি বিষয় বলছিলেন যে নকশালদের এত বছর ধরে আলোচনার জন্য তাদেরকে দেখে তাদের সংশোধনী করা গেল না যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা আরম্ভ করলো তখন আপনারাই বললেন যে এটারও উচিত হয়নি আরে ওদের সাথে আমার আলোচনা দরকার আরে এটা আবার কিরকম কথা তখন এটা এইভাবে ওদেরকে মারা উচিত হয় না তো সবসময় আপনারা বিরোধিতা করেন এখানে এয়ার স্ট্রাইকই হোক সার্জিক্যাল স্ট্রাইকই হোক অপারেশন সিন্দুরই হোক সবটাকেই কিন্তু আপনারা বিরোধিতা করেন আমাদের গোপালবাবু এখানে আছেন আপনাদের যিনি রাহুলজি আছেন এখানে তো রাহুলজি একবার বলছিলেন আমি প্রায়শই কথাটা বলি যে এই যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা এয়ার স্ট্রাইক হয়েছে তার প্রমাণ তো একজন মিলিটারি অফিসার উনি বলছিলেন নেক্সট টাইম উনি রিটায়ার করে গেছেন উনি বলছিলেন নেক্সট টাইম এখন থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা এয়ার স্ট্রাইক বা অপারেশন সিন্দুরের মতো যদি অপারেশন হয় ওনাকে নিয়ে যাবেন এবং নিয়ে ওখানে রেখে আসবেন তাহলে প্রমাণ হবে তো এখানে বিরোধী করে আর লাভ হবে না এগুলো মানুষ বুঝে গেছে এবং আজ সত্যি আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে নারীদের যে তাদের যে সব দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নারীদের উন্নয়নের জন্য যেভাবে কাজ করছেন এবং এই যে সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আমার মনে হয় বিরোধীরা যদিও বিরোধিতা করছে কিন্তু একটু নিজেদের পঞ্চায়েত আমাদের মাননীয় মিনিস্টার পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার উনি বলেছেন জানি না উনি ফোন করবেন কিনা ফোন করবেন 100% ফোন করবেন যে একটু সাবধানে থাকলে ভালো এটা কিন্তু সাংঘাতিক জিনিস যেটা বলবেন এখানে একটা জিনিস আমি আপনাদের এখানে আমি রাখতে চাই যে এখানে জিতেন বাবু আমাদের এলপি সাহেব বলেছিলেন যে 2001-এ যে যখন অটলজি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন কেন এটা করা হয় আমি খুঁজছিলাম এটার মধ্যে লেখা আছে যে তখন এটা যে 25 বছর পরে সেটা হলো তার কারণটা বলছেন যে তখনের যে লোক সংখ্যা আপনার উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে সাউথ ইন্ডিয়ার থেকে অনেক বেশি ছিল যেটা 1976-এ যেটা করা হয়েছিল 25 বছরের পর তো সেটাকে বাধ্য হয়ে এবং ওনার উপর প্রচন্ড কারণ তখন অ্যালায়েন্স পার্টনার ছিল তারা বলল যদি এটা করেন তাহলে সাউথ ইন্ডিয়ার যে সেখানে লোক সংখ্যা মানে অনেক কম হয়ে যাবে কারণ সে সিট কমে যাবে যে কারণে 25 বছর অর্থাৎ 2026-এ সেটা রেখেছেন এখানে আপনারা এটাতে আপনারা সবাই জানেন আবার আমার মনে হচ্ছে যে এটা না বললে নাই যে কোভিড প্যান্ডেমিক এই সময়ে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বললেন যে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যেই আমাদের ইন্ডিজিনাস আমরা করোনা ভাইরাসের
বিরুদ্ধে আমরা ভ্যাকসিন বের করব। বের করলেন 8 থেকে 9 মাসের মধ্যে, তারপরও এটা নিয়ে কটাক্ষ, সন্দেহ প্রকাশ, এবং কি বলেছেন মোদি ভ্যাকসিন। এটা এইরকম একটা অবস্থা হয়েছে। কোন ভালো কাজ করতেন, এবং শুধু ভারতবর্ষের আমাদের সবাইকে পাঠিয়েছেন না, 100 আরো নতুন কান্ট্রির কাছে তিনি পাঠিয়েছেন, 100-র উপরে। তো এইরকম কাজ করেছেন, কিন্তু আপনাদের কথা হচ্ছে এগুলো কটাক্ষ করতে হবে এবং সন্দেহ করাটা বিরোধীদের কাজ, এবং বারবার ভাবছেন যে মানুষকে যদি বিভ্রান্ত করা যায় নেক্সট টাইম আপনারা জিতে যাবেন, কিন্তু হচ্ছে না, গ্রাফ কিন্তু উপরের দিকে যাচ্ছে। এখানে আরেকটা সমস্যা যেটা হচ্ছে, আমি যেটা দেখলাম পার্লামেন্টে, যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে মহিলাদের মধ্যে এত জনপ্রিয়তা, তার নেই কারণ এত কিছু মহিলাদের যে প্রচুর বেনিফিশিয়ারি স্কিম করেছেন, যদি এটা পাশ হয়ে যায় তাহলে তো আগের দিনে আর কোনো যাওয়া আছে, আর তো সুযোগই থাকবে না। এর জন্য মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে পলিটিক্যাল, আমার মনে হয় এবং জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পাবে, এবং তার ওনাকে আরো বেশি সমর্থন করবেন, এবং এই সমর্থন ওনারা চান না, এবং তার জন্য ওনারা এই যে বিলটা সেটা পাশ করতে দেবেন। আমাদের এখান থেকে মৌসুম এসছে, আমরা প্রস্তাব পাঠাবো, যেটা আমার বক্তা বলেছেন, এখান থেকে ত্রিপুরার থেকে আমরা যদি এটা পাঠাই, এবং এতে করে আমরা কেননা মোদীজিকে আমরা জানি যে এই ঘটনার পরে এই বিরোধিতা এটাকে পাশ না করতে দেওয়াতে আমাদের সারা ভারতবর্ষে মহিলারা আক্রোশ, প্রচন্ড আক্রোশে ঢুকছে, কিন্তু এটা কিন্তু এমনিতে বুঝতে পারছেন না আপনারা, এবং এটা কিন্তু ভোটের একটা ফলাফল পাবে, এবং সেই কারণে এই আক্রোশের কারণেই কিন্তু যে মানুষ মহিলারা তারা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির সাথে আরো বেশি, আমরা যদি এই বিষয়ে ওনাকে যদি আরো শক্তিশালী করি, এখান থেকে যদি একটা ডিসিশন নিয়ে, না আপনি যে কাজটা করেছেন সেটা সত্যি, তাহলে একটা এক্সট্রা মাইলেজ আমরা জানি আমাদের, উনি যেটা ডিসিশন নিয়েছেন বলছেন যে এটা তো পাস হয়নি, আর উনি কিছুদিন আগে আমি নিউজ পেপারে দেখছি পাস হবেই, পাস করাবেই, এবং নিশ্চিত সেটা পাস হবে। আমাদের এখান থেকে সামান্য আমাদের যে একটা মৌসুম সেটা আমরা পাঠাবো, এতে করে শক্তিশালী হবে, নারীদের প্রতি আমাদের রাস্তা আরো বাড়বে, এবং হওয়া উচিত। এবং এই যে আক্রোশ, সেই আক্রোশটার জন্যই আজকে বিধানসভার মধ্যে আলোচনা, এবং যতই উপহাস করুন, সমালোচনা করুন, যাই বাধা আদান করুন, কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। মহিলাদের যে বিভিন্ন সমস্যা একমাত্র যদি কেউ করে থাকে, আপনারা ভাবুন যে খোলা ময়দানে আগে মহিলারা সূর্যাস্তের সময় বসে থাকতো, কত টয়লেট যখন বানানো শুরু করলো তখন কত কথা, কত রকমের মাননীয় ক্ষমতা, আপনি জানেন বিষয়গুলো, কিন্তু আজকে এইগুলো নিয়ে কি ব্যাপার, চুল্লি দেবে, চুল্লি ওনার মাকে দেখেছেন চুল্লি দিয়ে আগুন জ্বালাতে, রান্না করতে, সেই জায়গায় আজকে সেখানে রান্নার গ্যাসের চুলা দিচ্ছেন এখানে। তো এই যে বিভিন্ন মহিলাদের সমস্ত যেসব সুবিধা থাকা দরকার, লাখপতি দিদি বানানো ইত্যাদি যে বিষয়গুলো, এগুলো তো বুঝতে হবে। মহিলাদের নামে অনেক কিছু করছেন, তো এই কারণেই এইটা যদি হয়, এখন যদি রাজনৈতিক ফায়দা যদি দিয়ে দেই তাহলে তো বিপদ, তাহলে তো আর আমরা থাকতেই পারবো না। 33% রিজার্ভেশন, আরে বাপরে বাপ, এগুলো তো বিধানসভাতেও হবে, আবার পার্লামেন্টও হবে, তাহলে তো আমাদের বিপদ। তো সেই কারণে আপনারা ভয় পেয়েছেন, এবং যে কারণে আপনারা এই যে কৃতিত্বটা, কিন্তু এই কৃতিত্ব আপনারা যদি একটা কাজ করতে পারতেন, যদি সেটাকে আপনারা সমর্থন করতেন, তাহলে পার্টি হলো পার্টি যদি হতে, তাহলেও কিন্তু আপনারা এই মহিলাদের একটা সমর্থন আপনারা পেতেন। আপনারা সেটা ইউ আর মিস দ্য ট্রেন, আমার মনে হয় ইউ আর মিস দ্য ট্রেন। এবং এই এই যে মোদীজির লক্ষ্য, যে প্রকৃত মহিলাদের ক্ষমতায়, আমি নিশ্চিত যে আমাদের মা, বোন ও কন্যাদের যে ঋণ কল্যাণ এবং তাদের যে উন্নয়ন, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে তাদের যে অধিকার, এবং সেটা করবেন, এবং আমরাও ওনার সাথে আছি। আজকে এটা কিন্তু রাজনীতির বিষয় নয়, কিন্তু এতদিন ধরে ওনারা যেভাবে ডিপ্রাইভ রয়েছেন, আমার মনে হয় ভারত মাতা ও নারী শক্তির সেবার একটি নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি। আমার হয়তো আজ মহিলা বিরোধী শক্তি সাময়িকভাবে বিষয় পাশ হয়নি, কিন্তু মহিলাদের প্রতি সরকারের
যে অঙ্গীকার বিরোধীদের ক্ষমতার লালসার চেয়েও শক্তিশালী, দ্যাট আই ক্যান টেল। কোটি কোটি মহিলাদের আশীর্বাদে মোদীজি সঙ্গে রয়েছে এবং আগামী দিনও থাকবেন। আমরাও এর পার্টেন পার্সেল হয়েছি। এখানে আমার মনে হয় যে নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বা মহিলা সংরক্ষণ বিল 2023 এখানে আলোচনা হয়েছে। পূর্ববর্তী বক্তারা অনেকটা রিপিটই হবে। আমার মনে হয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এটা একটা বৈপ্লবিক অধ্যায় হবে এবং 2023 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের যে নতুন সংসদ ভবনই কিন্তু এই বিশেষ যে অধিবেশন চলাকালীন এই বিলটি পাস করা হয় এবং যে এটার যে মেইন উদ্দেশ্য আমরা জানি 33% মহিলা রিজার্ভেশন এবং সেটা পার্লামেন্ট এবং অ্যাসেম্বলির মধ্যে রাখার জন্য। এতে করে আমাদের মধ্যে সবসময় আমরা বলেছি যে মহিলা পুরুষ সমান সমান, নারী পুরুষ সমান সমান, এই যে লিঙ্গ বৈষম্য সেটা কিন্তু দূরীকরণের কারণে কিন্তু এটা আনা হয়েছে। এবং আমি একটু ইতিহাস হয়তো এখানে আলোচনা হয়েছে, অনেকে আলোচনা করছেন। 3 দশক ধরে, দীর্ঘ 3 দশক ধরে এই আইন পাশ করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। 1996 সর্বপ্রথম এইচডি দেবগৌড়ার আমলে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু পাশ হয়নি। 1998 থেকে 2003 অটল বিহারী বাজপেয়ী ওনাকে বারবার এটা আনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বারবার বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা, সে সমস্যা হয়নি। এবং 2010 আমি বলবো না যে আমাদের কংগ্রেসের সময় সেটা আনা হয়নি। 2010 মনমোহন সিং সরকারের সময় রাজ্যসভায় বিলটি পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে সমাজবাদী পার্টি এবং আরজেডি তারা মানে ভেহেমেন্টলি তারা অবজেকশন দিয়েছে এবং আপনারা জানেন কেন দিয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত 2023 সালে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বিলটি লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় বিপুল ভোটে পাস করেছে। আমরাও অভিনন্দন দিয়েছি, আপনারাও দিয়েছেন। এখন সেই জায়গায় কিচ্ছু না, খালি একটু সামনে এগিয়ে নিয়ে এসে সেটা পাস করবে কত, কেন মাঝখানে আপনারা এটার এগেইনস্টে বলছেন? শুধু তাই নয়, এই যে নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম এটা শুধু কিন্তু পার্লামেন্টে শুধু এটা সীমিত থাকবে না, এটার নিয়ম অনুসারে যে স্পেশাল কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস গ্রান্টেড টু দ্য ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি দ্যাট ইজ দিল্লি, সেখানেও কিন্তু এই দিল্লি বিধানসভার মধ্যেও কিন্তু একইভাবে সেটা সেখানে আসন সংরক্ষিত হবে। এখানে অন্যান্য যেসব ইউনিয়ন টেরিটরি অ্যাসেম্বলি আছে, পন্ডিচেরি এবং জম্মু কাশ্মীর, সেখানে একটা সেপারেট লেজিসলেটিভ অ্যাক্ট আছে। এটা নিয়েও অনেক আলোচনা চলছে যে এদেরও আনা যায় কিনা, হয়তো আগামী দিনে হতে পারে। যারা আরো ডিটেল যখন এই বিষয়ে পড়বো তো হয়তো আমি জানবো। এক জায়গায় আমি দেখছিলাম এখানে এসসি এসটিদের জন্য যে আসনগুলো বর্তমানে সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে সেখানে এসসি এসটি যে সংরক্ষিত, যেটা আমাদের মাননীয় হুইপ মহোদয় বলেছেন যে 33% মধ্যে যে এসসি এসটি তার মধ্যে এই সম্প্রদায়ের এই মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, অর্থাৎ মানে যে সংরক্ষণের মধ্যে সংরক্ষণ সেটা থাকবে। এখানে যে প্রতিটি রাজ্যে তার জনসংখ্যার এই বিষয়ে তো আমরা আলোচনা করেছি যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন হবে এবং প্রতিটি আসনে প্রায় সমান জনসংখ্যা থাকবে। মেয়াদকাল কত থাকবে? 15 বছর, এবং সেটা 15 বছর পর্যন্ত থাকবে এবং ইচ্ছে করলে যদি পার্লামেন্ট ডিসিশন নেয় সেটাকে বৃদ্ধিও করতে পারে। এবং এখানে কিন্তু আমি দেখছিলাম মাননীয় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলছিলেন যে কেন সেটা আমাদের এই যে রাজ্যসভায় সেটা হবে না, কিন্তু এখানে এই রাজ্যসভায় এখানে একদম ক্লিয়ার কাট লেখা আছে, ডাইরেক্ট ইলেকশন যেখানে আছে সেখানে এটা প্রযোজ্য হবে। এখানে রাজ্যসভায় বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যেখানে রাজ্যের বিধান পরিষদগুলো আছে সেটা কার্যকর হবে না। সংবিধানে বলা হয়েছে যে প্রতিটি জনগণনার পর আসন সংখ্যার পুনর্বিন্যাস করা হবে। এখানে যে 2001 সালে যে আমি একটু আগে এই বিষয়ে আমি বলেছি, এখানে 2023 সালে এই আইন পাস হওয়ার পরেও 2026 সালে এপ্রিল মাসে আবার সংসদে পেশ হওয়ার মূল কারণগুলো আমি একটু আপনাদের সামনে বলছি, হয়তো বা রিপিট হতে পারে। আগের আইন বাস্তবায়নে বিলম্বিত ছিল। আগের আইনে বলা হয়েছিল যে মহিলাদের জন্য 33% আসন সংরক্ষণ কার্যকর করার আগে
যে সেন্সাস নতুন যে আদমশুমারি সেটা হওয়ার পরে এবং তারপরে পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া হবে, তারপরে হবে, তাতে করে 2025 সালে সেটা হবে। এই কারণে সেটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্টেশন তাড়াতাড়ি করা যায়। 2026 সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন যে 27-28 সালে আদমশুমারি অপেক্ষা না করে সেটা 2011 সালে আদমশুমারি ব্যবহার করে এবং ডিলিমিটেশন করে পরিকল্পনা রয়েছে যাতে দ্রুত আসন নির্ধারণ করা যায়। 131 Amendment Bill Nari Shakti Bondon Nati Kosanan Tangi Hasini Montreal Professor Dr. Manik Shaka Burironi Kokno Wan Sugo Ikbama Chef Shabna Harsaka Hakotoni Montreal Bokrok Burirokni Bagai Ikbama Chef Shabni Project Boka Kebone Bodorok Buzika Amendment Klaizak Women's Reservation Bill Pass on Kainke Borokono Klaiman Glakane Apni Bagino Women's Reservation Amendment Bill Pass Klainani Rulia Hane Burirok Belaikeno Kadolizak Tamani Hanmale Women Reservation Amendment Bill Pass on Lia. Women's Reservation Amendment Bill Biskani Shaldrogo Pass on Ani Untofani Bushaka Hasani Montreokra. আমরা যে যেভাবে মোশনটা এসছে আমি আবারও বলছি খুশি হতে পারতাম যদি এটাকে সমর্থন করতে পারতাম, কিন্তু পারছি না বিকজ এই টোটাল স্পিরিটটা ঠিক থাকলো, ইন্টেনশনের মধ্যে এখানে অনেক ধরনের যে কিন্তু ই বার্স রয়ে গেছে, দ্যাট ক্যানট বি সেকেন্ডেড বাই আস, দ্যাট ক্যানট বি অ্যাপ্রুভড বাই আস, দ্যাট ক্যানট বি সাপোর্টেড বাই আস। তো এই কারণে আমি বলবো যে এখন যে প্রস্তাব তৈরি হবে সেভাবে প্রস্তাব তৈরি হোক, তাহলে অন্তত বিরোধী বেঞ্চ থেকে সিপিএমের বেঞ্চ থেকে আমরা এই মোশন সর্বসম্মতভাবে পাস করার জন্য আমাদের তরফ থেকে আমরা সে সায় দেব। মহিলাদের জন্য মোট আসনের 3% 1/3 সংরক্ষণ, যেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 131তম সংবিধান সংশোধনী বিল নারী শক্তি বন্ধন, সেই বিষয়ে যে আমাদের বিধানসভার থেকে একটা মোশন উত্থাপন করেছেন তার জন্য আমি ওনাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার মনে হয় যে সংশোধনটি ভারতবর্ষের মহিলাদের সশক্তিকরণের পথে একটি জোরালো পদক্ষেপ এবং আমি ধন্যবাদ দেব যে হাউসে এখানে সবাই এই বিষয়ে আলোচনার পার্টিসিপেট করেছেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই যে প্রস্তাবিত ভারতীয় সংবিধানের 131তম সংশোধনী বিল যে নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম, এখানে ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করবেন আমি আশা করছি। প্রথমেই আমি এই বিধানসভার ট্রেজারি বেঞ্চ এবং বিরোধী দল নেতা সহ বিরোধী বেঞ্চের সকল সম্মানিত সদস্য এবং সদস্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রায় একটু আগে আমাদের পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার অলরেডি বলছিলেন প্রায় 17 জনের মতো এখানে আজকে এই বিষয়ে আলোচনা রেখেছেন এবং আমি এখানে যখন ছিলাম ব্যক্তিগতভাবে এখানে আমি শুনেছি অনেক, আবার যখন ঘরেও গেছি সেখান থেকে আমি মাইকের মাধ্যমে আমি শুনেছি এবং এর মধ্যে একটা জিনিস আমি দেখলাম, যারাই এখানে বক্তব্য রেখেছেন খুব কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে ওনারা সবাই বক্তব্য রেখেছেন। হতে পারে আমাদের সাথে যে মোশনের যে উদ্দেশ্য ছিল এখানে চিফ হুইপ মহোদয় যে কারণে দিয়েছেন তার পক্ষে হয়তো বা না দেননি, কিন্তু যাই দিয়েছেন আমি দেখলাম অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং ভেরি মাচ ভ্যালুয়েবল এবং সেইগুলো আমি এর জন্য ওনার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে আমাদের কয়েকটা বিষয় যা এখানে আলোচনা হয়েছে 17 জনের আলোচনার পরে একই বিষয়ে আলোচনা রাখা কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ মোটামুটি বিন্দু টু বিন্দু সবাই আলোচনা রেখেছে। আমরা জানি বিরোধীরা সবসময় বিলের সমর্থক সেজেছে, পার্লামেন্টেও দেখেছে, এখানেও তার একটা প্রতিচ্ছবি আমি দেখেছি, কিন্তু প্রতিবারেই তারা সমর্থন করে কিন্তু এমনভাবে কায়দাভাবে বলেন ওরা সবকিছু বলে আমরা সমর্থন করি,
কিন্তু পরবর্তী সময় হলে কিন্তু পরন্তু এই শব্দগুলো কিন্তু পাই আমি। কাজে এটা কোন ধরনের সমর্থন আমি বুঝি না। মহিলাদের সমর্থন করছেন কিন্তু এইভাবে না হয় ওইভাবে হতো, এই ধরনের তাদের যে প্রেজেন্টেশন, এটা মানুষ কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ না, শুধু ভারতবর্ষের সব মানুষ, এবং সেটা পার্লামেন্টে আলোচনা হয়েছিল যে আমরা, এবং আলোচনা যখন পার্লামেন্টে হচ্ছিল এখানেও অনেকে চেষ্টা করেছে এই ধরনের কাজ করার জন্য। কিন্তু এই যে মিসকনসেপশন, তার রিয়েলিটিটা কি? ডিলিমিটেশন ইজ পপুলেশন বেসড, নট রিজিয়ন বেসিস। পপুলেশনের উপর ভিত্তি করে এটা, এই যে এখানে কোনো যে সাউথের কমে যাবে, নর্থ ইস্টের কমে যাবে, এইভাবে কিন্তু মিসকনসেপশন বিরোধী পক্ষ থেকে সেটা চেষ্টা করেছিল বিভ্রান্ত করতে। আরেকটা মিসকনসেপশন, সেটা কি গভর্নমেন্ট ইন্টেন্ডেড টু অল্টার দ্য স্ট্রাকচারাল ফ্রেমওয়ার্ক, কিন্তু রিয়েলিটিটা কি? দিস ইজ এ কনস্টিটিউশনাল প্রসেস, দ্য সোল অবজেক্টিভ ইজ উইমেন্স রিজার্ভেশন। কাজে এখানে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করার কোন বিষয় নেই। 3 নম্বর হচ্ছে মিসকনসেপশন যেটা ক্রিয়েট করা হয়েছে বিরোধীদের তরফ থেকে, দ্য বিল ইজ ফুটাইল উইদাউট এ কাস্ট সেন্সাস। কাস্ট সেন্সাস যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছি, যে সেন্সাস বলছে যে বিল ইজ ফুটাইল উইদাউট এ কাস্ট সেন্সাস, কিন্তু দিস ইজ এ ল কনসার্নিং উইমেন্স রিপ্রেজেন্টেশন। কাস্ট ইজ এ সেপারেট সাবজেক্ট, কাস্ট কিন্তু আলাদা থাকে। আমার মনে হয় এই বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন। এখানে আরেকটা বিষয় যেটা বলা হয়েছে, এসসি এসটি উইমেন হ্যাভ বিন ওভার, এটা সত্যি না, এটাও মিসকনসেপশন। কি বলা হয়েছে? উইমেন্স রিজার্ভেশন অ্যাপ্লাইজ টু এসসি এসটি সিট এজ ওয়েল। কাজে এই জায়গার মধ্যে এরকমটা না। আরেকটা জিনিস যেটা এখানে রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সাউদার্ন স্টেটসের মধ্যে একটা মিথ তৈরি করা হয়েছে। কি বলেছে? যে সাউদার্ন স্টেটে সিট কিন্তু অনেক কমে যাবে এরকম, কিন্তু বারবার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রী এবং অন্যান্য এনডিএ যারা নেতৃবৃন্দরা আছেন পার্লামেন্টে আমি দেখছিলাম, ওনারা কিন্তু এই বিষয়ে বারবার উইথ কনফিডেন্স বলছিলেন যে কোনো অবস্থায় কোনো জায়গায় সিট কমবে না। এটা আমার কাছে একটা ডাটা আছে। কারেন্ট লোকসভাতে ফর এক্সাম্পল কর্ণাটকে 28, এখন বর্তমানে 28, এবং সেখানে 5.15% অফ 543 যদি আমরা দেখি, এবং পোস্ট যদি ডিলিমিটেশন হয়, যেখানে 28টা ছিল সেটা হয়ে যাবে 42, অর্থাৎ পোস্ট ডিলিমিটেশনের কত পার্সেন্টেজ বাড়বে? 5.15%। এই যে একটা ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া হচ্ছে, অন্ধ্রপ্রদেশে কারেন্ট লোকসভার সিট হচ্ছে 25, সেখানে পার্সেন্টেজ যদি দেখি 543 লোকসভার সিটে 4.60%, সেখানে 25 থেকে 38 পোস্ট ডিলিমিটেশন হবে। কিভাবে যে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হয় তার বিষয়ে আমি এখানে বলছি, যেটা ভুল একটা কনসেপ্ট করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এবং 4.65%, আগে ছিল 4.60%, সেখানে 4.65%। তেলেঙ্গানা 17টা হচ্ছে কারেন্ট লোকসভা, সেখানে কি হচ্ছে যদি পার্সেন্টেজ দেখি, লোকসভা 3.13%, সেখানে 17 থেকে পোস্ট ডিলিমিটেশনের কথা হবে 26, তাহলে পোস্ট ডিলিমিটেশনের পার্সেন্টেজ কত হচ্ছে? আগে 3.13% ছিল, এখন 3.18%। সিমিলারলি তামিলনাড়ুতে 39, সেখানেও 7.18% যদি আমরা পার্সেন্টেজ দেখি, এবং পোস্ট ডিলিমিটেশনে সেখানে 59 হল, 7.23% হবে। একইভাবে কেরালা, সেখানে 20টা সিট আছে এখন বর্তমানে, সেটা ডিলিমিটেশনের পরে সেখানে 30টা হবে। অর্থাৎ টোটাল আমরা যদি দেখি 543-এর মধ্যে 129টি আজকে সাউদার্ন স্টেটে, সেখানে 23.90% পোস্ট ডিলিমিটেশন হবে, অর্থাৎ 195 থেকে 195/816, অর্থাৎ যদি আমরা 223.76% ছিল, আর সেখানে 23.90% আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়
এইভাবে অনেক সময় মানে বিভিন্ন যেসব বিভ্রান্ত করার যা যা দরকার বিরোধীরা সবসময় করে থাকে, কিন্তু মানুষ এগুলো বুঝে এবং এই ধরনের তৈরি করার মেইন যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা, একটা সন্দেহ প্রকাশ তৈরি করা। এবং এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে যা খুশি যা যেভাবে খুশি এটাকে কিন্তু একটা মানে মিথ তৈরি করার একটা ভালো কৌশল এখন সেটা ওনারা করে থাকেন এবং একটা অশান্তি একটা সৃষ্টি যাতে হয় তার ব্যবস্থা করে। এখানে বিরোধীরা বলতে আমি দিল্লি জোট বিশেষ করে যারা কংগ্রেস আছেন এবং অন্যান্য যারা এখানে আমাদের এলওপি সাহেব বলছিলেন যে ভোটের একটা সংখ্যা দিচ্ছিলেন উনি, যে শুধু অন্যান্য যেসব ছোট ছোট পার্টি আছে তারাও এইবার মানে এটার ফেভারে এইবার বিলের ফেভারে ভোট দেয়। সে দিয়ে ওরা দেয়নি সেটা পরের কথা, কিন্তু আমাদের যে সংখ্যা সেই সংখ্যায় কিন্তু আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার অনুরোধ করেছেন, আমাদের হোম মিনিস্টার সাহেব এবং অন্যান্যরা সবসময় যে এই সুযোগ আপনারা পাবেন না। এটা অলরেডি 2023-এ যেহেতু পাস হয়েছে এটা স্লাইটলি আর অ্যামেন্ডমেন্ট হবে না, অ্যামেন্ডমেন্ট তো এরকম বেআইনি কিছু না, অ্যামেন্ডমেন্ট তো হতেই পারে। একটা জিনিস করলো তারপর দেখা গেল যেটা আমাদের জিতেনবাবু বলছিলেন মাননীয় এলওপি সাহেব যে তখন কেন করা হলো, এখন তাহলে তো অ্যামেন্ডমেন্ট থাকতো না। কোনো জিনিস হলে তারপর যখন বাস্তবতার ক্ষেত্রে যখন দেখা যায় এটাকে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে এটা মানে 2034 হয়েছে, তাহলে এই কারণেই ডিসিশনটা হচ্ছে। তো এর মধ্যে যেহেতু 2023-এ আপনারা তখন বাক বিতণ্ডা ভোট হয়েছে, সেখানে রাজ্যসভাতেও পাশ করেছে, পার্লামেন্ট লোকসভাতেও পাশ করেছেন, তো এইবার কেন হঠাৎ করে আবার তার বিরোধিতা করলেন সেটা বোঝা গেল। আপনারাই বলছেন যে তাড়াতাড়ি করা উচিত, আবার এখন যেহেতু এটা তাড়াতাড়ি করার জন্য চেষ্টা করছে যে 2029-এ যাতে ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, তাহলে কিন্তু অসুবিধাটা আমার মনে হয় যে এখানে আমরা এই বিষয়ে যে আলোচনা এখানে রেখেছেন আমার এই ট্রেজারি বেঞ্চের থেকে পক্ষে যারা যারাই রেখেছেন তাদের যে কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনারা মনোভূত যদি নাও হয়ে থাকে বাহ্যিকভাবে, কিন্তু আমি জানি যে আপনাদের নিশ্চয়ই এটা বুঝেছেন যে এই সরকার মানে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে যে এটা তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্টেশন, এটাই বুঝতে হবে। আপনি ধরো লেটে করবেন 2024-এর জন্য আপনি বছর যে সেন্সাস যখন হবে তারপরে আবার ডিলিমিটেশন হবে, তাহলে ওয়েট করলে যদি 2034-এ যদি আপনি রাজি থাকেন তাহলে এখন রাজি হবেন না কেন? কথা তো আপনি লেট করতে আপনার অসুবিধা নেই, কিন্তু এখন কেন আপনি রাজি হবেন না যেটা আপনি বলছেন যে তাড়াতাড়ি করলে ভালো? তো সেই কারণেই তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটাকে আবার নতুন ভাবে পেশ করেছে। আসলে বিধানসভাও খরকচিসনি আদংতে আদংজুকসং আনিত মুসন্নতি মন্ত্র অগ্রানক হবই তোদের খরকনি চিবা আদংতে আদংজুকসং কগলাম সালাইকা রাজখরাগুলিনি সিমা মিটনি ককথুম চিনি খরাং হুইজা ককথুমানি বিসিংতই সুকাঙ্গ খকজংমানি কাইসু বাইক রিকভারি তে খরকজ শিকংনো ধর্মনগর থানানি পুলিশ অ্যারেস্ট খালাইকা সাংরংসলা কাছে ককথুম বানাখলাই ও কংনো শাখা নর্থ হাংকনি এসপি অবিনাশ রায় Sukango Kogzamani bike mal kuno naitongani thangai kahamanmari malka Dharmanagar Thanani police abaikin ashlo kokma thumnaironi biskango koksanani thangai nor thangoni SP Avinash Rai Shaka huiza kokmani bising tuichai tu nei tumungo onkhori khorso shikong nai riskai ka Dharmanagar police nei Pinmung Ramdev Nat Abani Logiwano Kaichu bike mal khongbo recovery khlaisaka nei Abani Shukangbo North Prani police juda juda thyroid klai Kogzamani dalbidal manikani te khoroni khoroknam shikanglo arrest khai ka nei बहुत ही भारी
सक्सेस मिला है थेफ्ट केसेस में। रिसेंटली 2-4 इंसिडेंट हुए थे जिसमें काफी चोरी हुई थी और पुलिस फिर उसके बाद स्पेशल टीम बना के उन चोरों को पकड़ना चाह रही थी और जो सामान चोरी हुए उनके रिकवरी के लिए भी स्पेशल टीम बने हुए थे और लगातार ये लोग काम कर रहे थे। उसमें लास्ट कुछ दिनों से काफी बड़ी सक्सेस मिला है हमारे नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस को, स्पेशली धर्मनगर पुलिस स्टेशन को, जिसमें से एक केस है इसका। इसमें हम लोगों ने अभी तक 9 बाइक रिकवर किया है। इसमें एक जन को अरेस्ट भी किया जिसका नाम है राम देवनाथ, ये तिलथई के हैं। और इससे पहले भी धर्मनगर पीएस केस नंबर 24 ऑफ 2026 उसमें भी काफी रिकवरी हुई है। इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन, रॉड कटिंग मशीन 2, वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन, इसमें भी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, कंपू शुक्लदास और संजय दास। और उससे पहले भी 2 दिन पहले भी एक केस में काफी बड़ी मात्रा में आयरन रॉड, 2 टन वुड, हैलोजन लाइट, 1 मोटर बाइक अरेस्ट हुआ है। उसमें भी 4 लोगों को धर्मनगर पुलिस ने अरेस्ट किया जिनका नाम है सुजल मियां, राहुल-उद्दीन, गियासुद्दीन एंड अब्दुल कलाम। तो टोटल पिछले एक हफ्ते में अराउंड 7 लोग को हमने अरेस्ट किया है और बहुत ही भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। और इन सबको अभी हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे का जो कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन है, वो चलेगा। कहाँ से पकड़ा है? आनंद बाजार से पकड़ा गया। ये अलग अलग जगह पे पीओ थे, हर केसेस के लोगों को अलग अलग पकड़ा गया। 3-4 टीम एक्टिव थी, रात भर रेड्स चल रहे थे और काफी सामान रिकवर हुआ है, मैक्सिमम सामान रिकवर हुआ है। और हम इसके साथ ही रात के मोबाइल भी बढ़ा रहे हैं ताकि आगे चोरी ना हो पाए। Paithok ares khlaijang shikona kok songpringmani logi party mungo te shabu kolong saktok amno te buchai to gunai te mungo ongkhor sakta bungno thangkor ni police Your report Jimmy Koram Laitane 23rd April Shalmari or Shamalal Das Mungo Korso Boroni Noni Rangsani JNT Kestrang Hogsomani Party Mungo Korwa Shikona Eris Klaika Westagota Hanani Police Sangroshala Police Borona Hango to Barno Shaka Westagota Hanani Police Party Munoti Chai to Winate Mungo Onko Raza Korakulani Shikoroni Gang no Eris Klaika Party Munoti Kokamani Visin to Shaman Kalaitane 23rd April Shalmarevo Shamalal Das Mungo Korosa Bora Westagota Hanaba FR Klaimani Miniloni Rangsani JNT Kestrang Hoksamani Hene Abri Kokshusa Mongman Kan Kino Westagota Hanani Police Party Munoti Chai to Winate Mungo Onko Puya Korokam Shikogna Eris Klaimani Boroni Mo Shajal Sarkar Sujit Devnath Shibu Shaha Abnegro Police Rimano to shower investigation Klaimani Yagolo Shawanka De Koroni Mong Borok Onka Shan Sarkar De Shihalmia Boroni Yakonai to Mazaka Rangsani Jane তারিখ আমাদের এখানে একটা এফআইআর রেজিস্ট্রেশন করা হয় একটা চুরির এজাহার শ্যামল দাস নামে এক ব্যক্তি চুরির এজাহারটি করেছিলেন ওনার চেইন চুরি হয়ে গিয়েছিল তার আর কিছু টাকাও চুরি হয়েছিল পরবর্তী সময় আমরা এই কেসে তদন্ত করে আমরা 3 জন চোরকে মানে হ্যাবিচুয়াল প্রপার্টি অফেন্ডারকে আমরা গ্রেফতার করেছিলাম তাদের নাম হচ্ছে সজল সরকার সুরজিৎ দেবনাথ আর শিবু সাহা তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদের কাছ থেকে আমরা আরো 2 জনের নাম পাই আমরা তাদের নাম হচ্ছে আজকে যারা আপনারা দেখলেন তাদেরকে আমরা গ্রেফতার করেছি তাদের নাম হচ্ছে শ্রী সায়ন সরকার এবং সোহেল মিয়ার বাড়ি হচ্ছে জয়পুর আর সায়ন সরকারের বাড়ি হচ্ছে রাজনগর এলাকাতে তারাও হ্যাবিচুয়াল প্রপার্টি অফেন্ডার তারাও এই চুরের দলের সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছ থেকে আমরা এই চুরি করা যে হারটি গোল্ডের চেইন 13 গ্রাম আগে আমরা রিকভারি করেছি এবং তাদেরকে আমরা আজকে পুলিশ রিমান্ডের জন্য পাঠাচ্ছি পুলিশ রিমান্ডে আসার পর তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আরো কারা কারা তাদের সঙ্গে যুক্ত আছে
তারা আমরা বের করব, আমরা আশাবাদী। কিছু এখানে যারা চুরির কমপ্লেন যারা করেছিল তাদের কিছু চুরির মাল আমরা উদ্ধার করতে পারবো বলে আমরা আশা। কবে চুরি হয়েছিল? এটা 22 তারিখের এজাহার ছিল। আর পরবর্তী সময় আমরা 3 জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই দলের আরো 2 জন সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তাদেরকে কোন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করেছে আজকে? তাদেরকে বর্ডার এলাকা থেকে, বর্ডার গুলচক্কর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। এই কেসে মোট 5 জন। গতকালকে মানে ভোর রাত্রির দিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই কেসে টোটাল 5 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরো তাদের সহযোগী আছে যাদেরকে আমরা খুব শীঘ্রই গ্রেপ্তার করতে পারবো। তাদের কয়েকজনের নাম আমরা পেয়েছি, আরো কিছু আমরা তারা এখন পলাতক আছে, তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার। পাইথাগো 상록살로 পুলিশ রিমান্ড শানে বরকনা হাঙ্কটর বানগটি শাখা ওয়েস্টাগটলা থানানি পুলিশ পাটে মগটি সাবসাব করং জাকটং আবনতিবো চাইতে উইনেতে মুগং খরজাকটাবো পুলিশ 라고 미시고 그러나니 꼭좀 집에 과랑 스랑셜 허러 간데노니 고타고 와고이 랑마서가 커럭서 스라이니 아바하기로 되밀라자때 커럭사 바드무 우노고테 한걸 포르레 타나니 라다노고 5농 그람 번째 암사요 바드무니 야걸로 커로니 스라이노 랑사가 포르레 프라이머리 헬스 센터로 바이타고테 커럭사노 레퍼 클라이더 허자가 우노고테 한걸 샤함노고 Bademunoti Kokumani Bising to Shaymanka has the wash Halley Shaltam Romawati Faimani by Lukorok Deramongo Climbani Abahikino, Unokota Hankor Forte Tanani, Radhanogor 5 non gram poncher Amsani Tongle, Nibas Malakar Mongoi, Koroksa Borogni Ganti Nokni Kota, Wagish Hagni Korogni, Jurai Fobsaka, Rogni Mong, Onkos Malakarte, Ayos Malakar. Abuniaglo Korogin Shakam Nogot Langzakmani Oktuma. 아르모니아글로 코로니 주라이노 클랑사가 포르레 프라이머리 헬스 센터로 아브리아글로 샤카몽니 샤카이니 코럭사노 티가이니 샤카 그래서 주만이 고프로 많게노 샤카노고 지리 거기 가브라이 가능니 বড়ারো আমার ছোট ভাই আমারই বাড়ি আমি কুমারগাড়ি থেকে আর কি আমি তো বাড়িতে যাই না তো কোথাও আমরা ফোন করে আওয়াজ গোয়ালগঞ্জ যাবতে হসপিটালে গিয়েছি 3 তারিখে তো আমি হসপিটালে আইছি এখন আইতে দিকে একটা ছেলে মারাই গেছে দুটা ছেলে কিন্তু জমা তো রান্না করে ওয়ালটা ভেঙে পড়ছে বৃষ্টি দিয়েছে বৃষ্টি মনে হয় নিচটা নরম হয়েছে তার জন্য ওয়ালটা ভেঙে ওয়াল করে দেওয়াল ভেঙে পড়ছে তারা আমার ঘরে ঘরের ভিতরে পড়ে গেছে কোন জায়গা দিয়েছে ঘটনাটা রাধানগর 5 নম্বর ওয়ার্ড আচ্ছা কার বাড়িতে হয়েছে ঘটনা এটা নিবাস মালাকার যে ছেলে তার উনার ছেলে যে মারা গেছে তার নামটা অঙ্কুশ মালাকার কত বয়স বয়স 5 পড়ছে আর যিনি আহত হয়েছে ওনার নাম আয়ুষ আহত হয়েছে ওনার নাম আয়ুষ আচ্ছা আহত হয়েছে সে বর্তমানে কই আছে এখন তারা এখান থেকে রেফার করছে বটিয়া থেকে কৈলাস ঠিক আছে তার বাবা কি করে আপনি গাড়ি চালায় মানে গাড়ি চালাই সংসার চালায় তখন তো বাড়িতে কে ছিল কারা কারা ছিল বাড়িতে তখন না বাড়িতে তো আর কেউ নাই তারা 3 জনই আছে 4 জনই আছে আচ্ছা কি চাইবেন এখন সরকারের কাছে সরকার যদি মনে চায় সাহায্য করতে এটা ছেলে নাই আপনার নামটা আমার নাম শিবাস ঠিক আছে 아브니아글로는 샤고도 고만즈테 코럭사노 오노고데 한걸 걸려서 샤감 너거래 ফর ক্লাইর হরসা খাইনি শাখামননি শাকনাইনাই হিস্ট্রি যেটা বললো বাড়ির সিলিং ভাঙা পড়ছে ভাঙা পড়ার কারণে দুটা যমজ বাচ্চা থেকে একটা বাচ্চা জায়গা বোধহয় সম্ভবত বা আসা চলাকালীন হয়তো বা মারা গেছে আমি প্রাথমিক অবস্থায় যে সময় আমি দেখলাম একজন মৃত আর দ্বিতীয় জনের পাওটা ভাঙছে ডাইন সাইডের পাওটা কোন জায়গা দিয়েছে ঘটনাটা তারা রাধানগর যে মারা গেছে বাচ্চাটার তার নামটা বাচ্চাটার এটা নামটা ঠিক বলতে পারলাম না যেজন অঙ্কুশ মালাকার 5 বছর বাবার নাম নিবাস মালাকার বাড়ি রাধানগর আচ্ছা আর যিনি আহত অবস্থায় ওনার নাম আয়ুষ মালাকার সেম 5 বছর রেফার করা হয়েছে
কৈলাসহর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে উন্নত চিকিৎসার জন্য আসলে পার্টি মূলত ইলাউনি বড় খবে ফটোরে রাধানগর আমসেনি লোকর খামলাই যাক আবাইকের কক্টমা মানমানি ইয়াগুলো পার্টি মুঠায় থাঙ্গ সঙ্গিকা ফটোরি থানানি পুলিশ ফাদেরনি সমিকিরনি কক্টম চিনি খরাং স্রাংশল হরক কাইসা পার্টি মূলত ইবুটো খ্লাইজাগৈ সাগদুখ মানজাখা রাজীব সূত্রধর মুঙ্গ খরক সবরক পার্টি মুনি ইয়াগুলো সাগদুখ মানাইনো তলাংজাখা রাজাখর আগুলিনি জিবিশা খামনগ পার্টি মু রাজাখর আগুলিনি পশ্চিম জয়নগর আমসায় কক্টমা মানকিনো পার্টি মুঠায় থাঙ্গৈ সঙ্গিকা ওয়েস্ট থানানি পুলিশ পাইথাগো পার্টি মুঙ্গ করুংসাক তংনাই খরক সর এরেস্ট খ্লাইকা ওয়েস্ট আগরতলা থানানি পুলিশ আসলে পার্টি মূলত কক্টমানি বিসিংতুর সাইমানকা রাজাখর আগুলিনি পশ্চিম জয়নগর আমসিও কাইসা পার্টি মূলত কক বাংলা মানি আবারে মূলত ইনো রাজীব সূত্রধর মুঙ্গই খরক সব বরকন খরনে খরক থাম্বটক খ্লাইলাই মানি কক্টমা বটক খ্লাইজাগৈ বেলাইকিনো সাগদুখ মান কাও বরক পার্টি মুনি ইয়াগর সাগদুখ মানাই রাজীব সূত্রধর লাংজাখা জীবিশা খামনগ লিয়া কেন্দ্র আমি আমার বাড়ির সাথে চেষ্টা করতেছি মারুতি দিয়া ৬-৭ জন আইছে জামাল মিয়া আব্দুল মিয়া আবু মিয়া আর তার নাম কি ছেলেটা শাহিন মিয়া তারা আইছে হঠাৎ করে এই পেট্রা খরচ করে লাফতি মারছে করে আমি প্রতিবাদ করছি মানে তারা অস্ত্র ব্যয় করছে অস্ত্র ব্যয় করে তুফানি আরম্ভ করছে ওই দেখেন এই দেখেন পিঠে পোষ মারছে হাতে পোষ মারছে কপালে পোষ মারছে তারা কইতেছে এটা বলে টেইলার এটা দেখা গেছি পিকচার বলে পরে বাকি আছে আপনার লোকে আগে কোন শত্রু নেই না আমার লোকে কোনো শত্রু নেই তারা এরকমই তারা খুব উগ্র তারা সাংঘাতিক উগ্র এই ফ্যামিলিটির উগ্র আপনারা তত্ত্বালাশি করে দেখতে পারেন এই ফ্যামিলিটা উগ্র ফ্যামিলির মধ্যে কেটা কেটা আছে আব্দুল মিয়া আব্দুল মিয়া হ্যাঁ জামাল মিয়া একটু রাগ করছে ছেলে আইসে বাপেরা গড়েনি তো বারে বারে আইয়া যায় না ছেলে বাপেরা দেখতেছে বাপু আমি এখন আমি গিয়া কই তুই যা করে আমি তোর বাবারে কই মানে কইতে মারতো তারা 10-12 জনে গেরাও দিয়া কেউ দিয়ে মারছে কেউ ইয়ে দিয়ে মারতেছে ঘুষিতে জামাল নাকি তা হ্যাঁ এত করে দিয়া তাই বাবু মারতে মারছে এই যে মারছে মানে কেরে মারছে মারানো কারা মারছে একটা খাকসো ফয়সাল হিনকে পার্টি মুনি কক্টমা মানকিনো পার্টি মুঠায় থাঙ্গু সগৈকা ওয়েস্ট থানানি পুলিশ আবনি আগুলোনো পার্টি মুনতি চাইটওইনাইতে মুঙ্গ অঙ্করে সদিক মিয়া মঙ্গই খরকসানা এরেস্ট খ্লাইকা ওয়েস্ট আগরতলা থানানি পুলিশ ঝামেলা হয়েছিল তো এটা এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে আমরা যে একজন ঝামেলা করেছিল তাকে আমরা গ্রেফতার করেছি এখন এলাকাতে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে কি ঝামেলা এটা কি নিয়ে হয়েছিল প্রতিবেশীদের নিজস্ব কিছু ঝামেলা ছিল এবং তারা পূর্ব শত্রুতা ছিল পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে আমরা যে ঝামেলা করেছে তাদের ভেতর থেকে আমরা একজনকে গ্রেফতার করেছি কেউ কি আহত হয়েছে আমরা দেখছি একজন আহত হয়েছে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ জিনিসটা আমরা দেখছি আর যারা যারা করেছে তাদের সবার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি আসলে পার্টি মুনতি রাজাখর আগুলিনি পশ্চিম জয়নগর আমসেনি লোকরনি বিসঙ্গ নকসাখা ফ্লাকা ফ্লাক
Nasa koraguli ni simi program ni koktu sini korang. Nobar bati faye dera mungo klaija posim tomakari rampara borkathang amsani hubar thainero sagarungsala adera mungo klaimani thaino berai ka MLA eba mantri Bishweketu Deborma ashla binilogyo manzakha water resources department ni officer ro Dera mungu klaijak luporo pai malai koklan shlemani yaglo kokluma tumneroni buskango kokshanani thang MLA eba mantri Bishweketu Deborma shaka hasro shaltham robai nobarwadi faima bai dera mungu klaika pochim tamakari rampara de borkathal amseni hubar khaniro pemoi kuthung thai kuthung abai kokluma mankino borok bai malainani thangmani hane borongi odera mungrokno chubasu klainani bagai harjangnai shakhanmung abai kino Water Resources Department ni officer rokno logiwati athai rokno berai jaka hini shaka mantri Bishweketu Deborma Sai tini oro Ramsadu parao paiso paisa Pochim Tomakari te Borkathal o duita area o tini wati wama bai tini lukoroki khep kama nosto mani babino tini visit thaimani idor Water Resources Executive te SG rokno engineer solution berai ka je এলাকানি লুকরকনি ক্ষেত নষ্ট হওয়া চিন রক্ষা খামো যে বড়নি আবতো পার্মানেন্ট সম্পত্তি আর সম্পত্তির নষ্ট হওয়াকে ফিনাঙ্গ বেলাইকেন কষ্ট ওর মাই খাইছেন সাজামানি যা আমনি হইতে রক্ষা মানা বাগিনো তিনি অফিসিয়াল বাই ভিজিট হইতে সার্ভে খাইজাকনাই ববা হাইতে ও ক্ষেতরক जों কাখলাইনাयनि হইতে বন্ধ খাইমানা মনে Tabu kisah lenglamani surat tebo hasra hayung te hakoto ni kok tumak tuboi faidang wot lenglamani yagulo. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল Lenglaman iyagla hainu hai lam sogo chini khok boro khok tumawo hainu hai faidi nale firano tinini khok tuma bokrog ro
131 Amendment Bill Nari Shokti Bondon Kebeng Muni Bishing Fan Vidan Shabawo Pas Kaisaka Kebun a Bodol Rokni Kebeng Mungtong Fan Paitago Vidan Shabawo Pas Kaisaka Indian Alliance Birokni against Tago 131 Amendment Bill Nari Shokti Bondon Parliament of Pas Kainani Korea. Bisa koktumani bisingtui Chicago khokjangmani kaisu bike recovery je khoroksa Chicago Dormanagar thanani police arrest khaika sangrongshalo kaisa koktum panakle okong shaka North Hankoni SP Avinash Rai Laitane 23rd April Shalmariwar Shamalal Das Mungol Khoroksa Borong Ninongni Rangsangni JNT case strang khokjamani party Mungol Khorokwa Shikong arrest khaika Bestakota thanani police sangrongshalo police Borong Hankoni Barnong Shaka Strangshal horo gandino ni kotha kwagoi langma sokha khorosa sraini aba haikiro thumla jatni khoroksa padimu unokote hangol potore thanani radanagar 5 nong gram panchayat amsayo padimu ni yagolo khoroni srani langsa kha potore primary health center ro paithogote khoroksa no refer khlaidor sakha unokote hangol shakham nagor Strangshal kaisa party mungotu buto khlaijago sagodo manjaka Rajiv Sotrodor mungot khoroksa borok party yagulo sagodo khumane ni langsa raja khoraguli ni jibi shakhamnago party raja khoraguli ni pochim joinagar amsayo koktuma markir party mukhe thago sabta west thanani police paithago party mungo khoroksa tongle khoroksa arrest khaika west agortala thanani police Nobarbati Fayedera Mungo Klaija Kosim Tomakari Rampara Borkathal Amseni Hubar Khainero Sangrongshalo Adera Mungo Klaimani Thaino Beraineka MLA Eba Montri Bishoketu Deborma Ashla Binilogio Manzaka Water Resources Department Officer Ro Tabukoktuma Shukroboi Shadir Bazar Bakhakseni Kolsi Amsi Sramzak Tomani Lamani Shamung Humung Kahamke Klaizige Hene Kokshul Samuru Zakmani Logilogino Shangrong Chalo Bikra National Highway Officer Tangway Officer Day Contractor Rock by Maleka to Pramota Central Committee Member Gurab Mok Sodri Day Zulabere Block Aso Fang Nitui Mog no Kobe Govanatung Rock Ashali Party Munutikok Sanani Tango to Pramota Central Committee Member Gurab Mok Shaka Shadir Bazar Bakhaksteni Kolshi Mukni Shimi, Kolshi Zora Lamani Shamung Humo Klaizak Tomani. Shamung Humuro Kahaki Klaizike Hene, Abakofshul Samoman Kan Gino, Ataino visit Klainani Tangmani, Fiaba visit Klaimani Yagolo Nogumanka, Lamani Shamung Humong, Kaham Gino Klaizak Tomani. Alamani Shamunotu to Pramota Bodoni Ozomarokni Faising, Mazra Verani Naimani Avarok Soto Ering Kokshe Hene, Shaka. দেখুন প্রথমত বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে ত্রিপুরা দর্পণ নিউজ পেপারে আমরা দেখতে পেলাম যে 27 তারিখ একটা কাটিং আমরা দেখতে পারলাম এই কাটিংটা আপনাদেরকে আমি দেব সেখানে লেখা হয়েছে কি কিছু তীব্রমথার কর্মী সমর্থকরা ঠিকাদারকে চাপ সৃষ্টি করেছে অর্থ দেওয়ার জন্য এবং অর্থ দিতে না পেরে কাজটা বন্ধ হয়ে গেল এভাবে নিউজ পেপারে তোলা হয়েছে তো সেই বিষয়ে আমি বলতে চাই আমরা আজকে গেলাম পিডব্লিউডি এনএইচ আধিকারিকদের সাথে কথা বলি এবং ওনারাও এই বিষয়ে কিছুই জানেন না এবং ঠিকাদারি সংস্থার যিনি কর্মরত লোকেরাও আজকে এসেছেন এবং ওনারা বলেছেন দেখেন আমরা এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি তীব্রমথার কর্মী সমর্থক নেতৃত্ব কোনো প্রকার অর্থই দাবি করেনি তারপরও নিউজ পেপারে এই যে একটা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আমি মনে করি সেটা হতে পারে আপনারা জানেন যে সদ্য সমাপ্ত টিটিআরসি নির্বাচনে তীব্রমথা পার্টি বিপুল সংখ্যায় বিপুল সিট নিয়ে আমরা ক্ষমতায় এসেছি এবং হতে পারে এটা বিরোধী পার্টিদের চক্রান্ত এবং এভাবে তীব্রমথা পার্টিকে কালিমালিপ্ত করে আগামী দিনে কিভাবে করে রাজনীতির রং লাগানো যায় সেটার একটা প্রক্রিয়া বলে আমি মনে করি কারণ এই মুহূর্তে আমরা দেখেছি পিডব্লিউডি এনএইচ এর আধিকারিক থেকে শুরু করে ঠিকাদারি সংস্থার কর্মরত লোকেরা
ওনারাই নিজেদের মুখে স্বীকার করেছে যে এখানে কোনো পার্টি, বিশেষ করে তীব্রমথা পার্টির কোনো ব্যক্তি গিয়ে কোনো অর্থ দাবি করেনি এবং আগামী দিনেও করবে না। আমরা চাই আমাদের এলাকার, বিশেষ করে 6 শিডিউল এলাকার যে রোডগুলি, আপনারা জানেন কলসিমুখ থেকে কলসি পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা, এবং 2023 বিধানসভা নির্বাচনের পরে এই এলাকার বিধায়ক বা যিনি মাননীয় মন্ত্রী, উনি নিজেই বলেছিলেন যে কাজটা খুবই ত্বরান্বিত হবে এবং কাজটা আগামী দিনে হবে। যাই হোক, টেন্ডার হয়েছে, আমরা জানি অনেক আগেই টেন্ডার হয়েছে এবং কি কারণে কাজগুলো হলো না সেটা আমাদের জানা নেই। যাই হোক, ইলেকশন, টিডিসি ইলেকশন রেজাল্ট শেষ হওয়ার পরে ওনারা এসেছেন কাজ করার জন্য এবং এখন টেস্টিং চলছে, ওনারাই বলছেন, এবং কাজ যাতে ভালো হোক আমরা সেখানে ওনাদেরকে সাথে কপারেশন রেখে আমরা চাই যে আমাদের এলাকার সার্বিক উন্নয়ন হোক। कलिशी रोड हम बना रहे हैं, यूपी का कॉन्ट्रैक्टर है और ऐसा कोई बात है नहीं, मेरी किसी से बात ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। मैं काम करने आया हूँ यहाँ पे, काम करके अपना रोड बना के हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं हुआ, किसी से मेरा कोई बात नहीं हुआ। पर मैं क्या आया तो मुझे भी नहीं मालूम है किसने क्या डाल दिया, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, मेरे बारे में किसी से बात हुई है इससे रिलेटेड, कोई बात नहीं हुई। नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अभी हमने 200 मीटर का ट्रायल किया है, आज आए हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जब टेस्टिंग का रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, हम अपना काम आगे बढ़ाएगा, काम कंटिन्यू करेगा, बाकी कोई ऐसा बात नहीं है। तो उस कंपनी से रिलेटेड है आप लोग, इसलिए कि यूजफुल है ऐसा कोई बात नहीं। Shantrabauzuni Shime Bikrami Koktum Chini Khorang. Tang Shalhara Gisa Suk Samu Sutra Tang Nai Rogwai Shok Shawik Lang Zangmani Shuna Amara Tam Sabare Uttar Para Amsini Rafik Mia Mungoi Khorok Saboroni Tom Tomal Kong Shangrong Shala Apati Mungo Kolungza Khoromina Eres Klaika Shnamra Thanani Police. Ashley Party Bunotu Sunamra Thanani Uji Shaka Shal Kisar Shakang Sunamura Tam Sabare Uttar Para Amsini Rafik Mia Mungoi Khorok Saboroni Tom Tomal Kong Khor Andaro Gisa Suk Samu Sutra Tang Nai Rogwai Shok Shawik Lang Zangmani Partimuni Yagulo Shunamra Thanao Klaizaka FIR Shunamra Thanani Police Side Winnie Domani Yagulo Partimungo Kurung Zak Donglai Shumon Miate Palmia Mungo Coronina Eres Klaika Police. আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা কমপ্লেন আছে, যিনি কমপ্লেনেন্ট যে আমাদের সোনামুড়া থানার অন্তর্গত যে তামসাবাড়ি উত্তরপাড়া আছে, এখানে একটা মালবাহী অটো গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে কেবা কার, সঙ্গে একজনের নামও দিয়েছে, ওনার নাম সুমন মিয়া। তো এই নিয়ে আমাদের সোনামুড়া থানাতে একটা মামলা নেওয়া হয়। তো এই মামলার সূত্র ধরে আমরা দুজনকে গ্রেফতার করেছি, একজনের নাম হলো সুমন মিয়া আর অন্যজন হলেন পায়েল মিয়া। তো ওনাদের প্রত্যেকের বাড়ি তামসাবাড়ি উত্তরপাড়া এবং যিনি এই গাড়ির ওনার বাড়ির আশেপাশেই। তো আজকে আমরা ওনাদেরকে মহামান্য আদালতে প্রেরণ করেছি আফটার অবজার্ভিং অল লিগ্যাল ফর্মালিটিস, এবং আমরা এও দেখছি যে এই যে দুর্ঘটনাটার সঙ্গে এই যে গাড়ি পুরার সঙ্গে আরো কে বা কারা যুক্ত আছে, তো আমরা তাদেরকেও আইডেন্টিফাই করে আইনের আওতায় আনবো। আর এই যে গাড়িটার মানে মালবাহী অটো গাড়িটার নাম্বার হলো TR07D1834। তো আমরা দেখছি যে এই যে মানে গাড়ি যে আগুন দেওয়ার পেছনে আরো কে কে যুক্ত আছে, আমরা অবশ্যই তাদের আইডেন্টিফাই করে আইনের আওতায় আনবো। থ্যাংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট জিনি খরাং। Women Protection Chol Khlainani Shan Mukti Shawai Pradesh Mahila Congress Bidhan Sabha Abhiyan Khlainani Kok Tongmani Fiaba Congress Bhavan Biskangno Pradesh Mahila Congress ni supporter Rogno Kashoi Narukha Police. Ashwa Pradesh Mahila Congress Asofang Zok Hadamari Funagai Kok Shanan Tangu Shaka Women Empowerment Bill Pass ni Mungoi Parliamento Kok Banglaika Laikani 2023 Bishu Parliamento Women Empowerment Bill Pass on Mani Fiabatabu Fun Women Empowerment Bill Parliamento Pass Climania Ongoi Toka Central Government Hene বিগত দিনে 16, 17, 18 সংসদে যে মহিলা আরক্ষণ বিলের নামে মোদী সরকারের যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ডিলিমিটেশনকে জুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আদতে এটা মহিলা সংরক্ষণ বিল ছিল না। কারণ 2023-এই মহিলা সংরক্ষণ বিল ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছে রাজ্যসভা এবং লোকসভাতে। সেই ক্ষেত্রে ওনারা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে ডিলিমিটেশন এনেছে, সেটা কেন এনেছে? ওনাদের যে স্বপ্ন
50 বছর রাজত্ব করবে ভারতবর্ষের বুকে, সেটা তাদের স্বপ্নের ঘুরে আসার বালি হয়ে গেছে। কারণ এখানে যে ইন্ডিয়া জোটের যে যারা ছিল এবং বিরোধী দলগুলি ওদের ধনী ভোটে তাদেরকে হারিয়েছে, তারপর থেকে নরেন্দ্র মোদী সরকার ভয়ে কাচুবাচু খাচ্ছে যে কি করে আগামী দিনে ওদের স্বপ্ন পূরণ হবে। তার জন্য প্রতিটি দল যারা বিরোধিতা করেছে, বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেসকে কালিমা লিপ্ত করতে তারা মাঠে নেমে পড়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন বিগত দিনেও আমাদের মহিলা মোর্চার নেত্রীরা আমাদের জননেতা রাহুল গান্ধীজির কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। তাদের মধ্যে কি কেউ শিক্ষিত নেই যে মহিলা সংরক্ষণ বিলের নামে ওরা কি কার্যকর করতে চেয়েছিল? আমি অবাক হয়ে যাই, আজকে শিক্ষিত মহিলারা যদি তাদের মিথ্যাটাকে প্রচার করার জন্য ঢোল দামামা বাজিয়ে চলছে, ঠিক এরকম মহিলাদের আমার মনে হয় না তাদের কোনো অধিকার আছে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে কথা বলা। আজকে সমস্ত দেশে আপনারা জানেন প্রায়ত রাজীব গান্ধীজি প্রথম মহিলা সংরক্ষণের ব্যাপারে এবং মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য পঞ্চায়েত, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত, পৌর নিগম এবং লোকাল বডিতে মহিলাদের যে সংরক্ষণ দিয়েছিলেন 33%, সেখানে কোনো শর্ত রাখা হয়নি। জাতীয় কংগ্রেসে একমাত্র দল যারা মহিলাদের সসম্মানে তাদের অধিকার দিতে পারে। আর নরেন্দ্র মোদীজি সেদিন 18 তারিখ উনি ওনার সাংবিধানিক পদে বসে থেকে যেভাবে ন্যাক্কারজনক ভাবে তিনি বিজেপির হয়ে প্রচার করেছেন, তার জন্য ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস তীব্র ধিক্কার এবং নিন্দা জানায়। উনি বলেছেন মহিলারা তাদের অপমান ভুলেনি। সত্যি কথাটা এই একটা মাত্র কথা আপনি ঠিক বলেছেন, মহিলারা তাদের অপমান ভুলেনি। কারণ মণিপুর জ্বলছে, সেদিকে আপনার নজর নেই। মণিপুরের আমাদের মহিলা বোনদের যেভাবে নগ্ন করে রাস্তায় প্যারেড করা হয়েছিল, সেটার ব্যাপারে আপনি কোনো মুখ খোলেননি। লজ্জা করে না আপনার? আপনি একটা সাংবিধানিক পদে বসে আছেন এবং যেখানের পুরো ভারতবর্ষের দায়িত্ব আপনার হাতে, আপনি মহিলাদের প্রতি অন্যায় অবিচার একের পর এক করে যাচ্ছেন। আপনারা দেখেছেন আমাদের অ্যাথলিট বোনদের উপর কিভাবে পুলিশের নির্বিচারে তাদের উপর অত্যাচার করেছে, সেই ব্যাপারে কোনো মুখ খোলেননি। কপিল সিং সেনগার যে উন্নয়ন মহিলাকে ধর্ষণ করে তার পরিবারের তার পিতা এবং তার আত্মীয় পরিজনকে হত্যা করেছে, তাকে পার পাইয়ে দেওয়ার জন্য আপনারা তাকে হাইকোর্ট থেকে আপনারা ওকে রেহাই করে দিয়েছেন, যদিও বা সুপ্রিম কোর্ট এটা খারিজ করেছে। কিন্তু আপনারা দেখেছেন অঙ্কিতা ভান্ডারী যে 19 বছরের মহিলাকে সে ভিআইপি সার্ভিস দেবে না বলে না করার পরে ওকে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে, সেটা কে ছিল? বিজেপির কার্যকর্তা ছেলে, তার রিসোর্টে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। সেটার ব্যাপারে মোদী সরকার এবং তার গৃহমন্ত্রী কোনো কথা বলেননি। লজ্জা করে না আপনাদের মহিলাদের নিয়ে আপনারা মাগুর মাছের আঁসু বের করছেন? আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত। যেভাবে আমাদের হাতরসের গুড়িয়াকে যেভাবে কেরোসিন দিয়ে তার প্রমাণ লোপাট করার জন্য আপনারা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন, সেটা ভারতবর্ষের মহিলা বিশেষ করে ভুলেনি। সেই অপমানের বদলা আপনাকে মহিলা কংগ্রেস সেটা সাংবিধানিক ভাবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেব। Razokar agul nishmi pronamni koktum chinik khorang. Hasto shamli shaldam rominabar wati faima bai tongkoshung lokorok tera mungo klaizak abai kilo jombo jela blok ni chikonsara village ni tongnai lokorok ni tong thai nok ko tera mungo klaiman noti hasta hawang ni thani choba chu shankha
Abaikino Jombojila blog, Chikonchara village ni Lukro Hasda Hafang Amsini Emrete, MDC Rockni Faising Shanmuki Shaka Borno Soba Sukhanari Bagay. Gas পড়ছে রাবার গাছ পুরো ঘর ভেঙে গেছে ঘর ভেঙে গেছে গাছ ওয়াল টাল সব ফাটিয়া গেছে গা এখন বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে করে কেউ আইসেনি প্রশাসন থেকে না কি আসে না কেউ আইসে না এই জায়গাটার নাম কিটা এমএলএ আয়া গেছে মানবদেব বর্মা কিটা কইছে নাম সেটা হলো এই জায়গাটার নাম কিটা মঙ্গজিপাড়া চিকনছড়া চিকনছড়া মঙ্গজিপাড়া আপনার নাম কি অজন্তা দেব ব্রহ্মা যে সময় বৃষ্টি আসে আমরা এই সময় ঘরে কোন মতে করে ঘর থেকে বাগে আসে না হইলে উপরে বল লইলে না বিছনা উপরে শুয়ে রইছিলাম বাতাসে ঘরটা ভেঙে গেছে পুরা ঘরে টিনের চাল লয়ে গেছে তিন চাল সব ভেঙে গেছে তখন কি তোমরা ঘরে আসলা ঘরে আছে এরপরে আমরা দরজা খুঁজে দেখলাম সব ভেঙে গেছে এই জায়গাটার নাম কিটা চিকনছড়া মঙ্গলজিৎপাড়া মঙ্গলজিৎপাড়া নাম কি তোমার বিদ্যাসাগর দেবনা কেউ আইসলো নি প্রশাসন থেকে আসে এমএলএ আয়া দেখে গেছে কোন এমএলএ মানবদেব বর্মাইছে কিটা কইছে জীবু কইছে বিদ্যুৎ পড়তেছে তারপরে আর কি গত 2 দিন ধরে শিলা বৃষ্টি বা ঝড় তুফানে আমার বাড়ি হচ্ছে গগন কোপড়াপাড়া চিকনছড়া এডিসি বিলে কারণ আমার 2-3 বছর বাড়ির সব সর্বনাশ আমি অসহায় হলে তোরা আমার 500 বাগান আসলো নতুন মেশিন সব কিছু আমার শেষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে তার প্রাণ শিবির থেকে আমাকে যদি সাহায্য করে আমার অত্যন্ত ভালোবাসা তৃপ্তি থাকবে আবার এলাকার বিধায়ক বা ব্লকের যদি ডিসি চেয়ারম্যান আমার বাড়ি আয়া যদি দেখা জায়গা আমি তার অত্যন্ত সুবিধা থাকবো মানে 500 আবার কাছে আছে 500 আবার কাছে বেঙ্গল আছে আমার 500 বাগানে 200 মতো ভেঙে গেছে 200 বাগান গেছে বসতঘর দুটো বাড়ি আসল শিলা বৃষ্টি সব শেষ আপনি তো দেখতেই আছেন আমার নতুন মেশিন 1 মাস হচ্ছে আনছিলেন মণিমালা থেকে এটাও শেষ আমার বাড়িয়া থেকে আপনারা দেখতে আছেন দেখেন আপনারা সব শেষ আমার এখন কি চাইতেছেন এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এলাকার বিধায়ক বা এমডিসি বা ব্লক চেয়ারম্যান অন্য তারা দেখেও আমি অনুরোধ করতেছি আমার কিছু আয়া দেখতে আমার বাড়িতে সাহায্য সহযোগিতা করে তোমার নাম কি আমার নাম সুরদেব আর এটা কোন ব্লক এটা জম্পুজলা ব্লক ব্যুরো রিপোর্ট চিনিক খরাং Strangshulora hai no hai khungri rangsak fal no go shiko khabai 1.5 lakh rang mare hai rangsak de rufai ni mane khni khogoi tlaka shiko rong ni bodol pate mong kodam tola thana ni Swarnopati bazar amsayo pate mong koklom wan kino pate mong thayo thangu shoko ka kodam tola thana ni police Pate mnuti rangsak fal ni no fan of shaka Strangshulora kodam tola Swarnopati bazar tongmani Dorni rangsak ni fal ko khabai 1.5 lakh rang mari hai rangsak ni mane khni khogoi tlaka shiko rong ni bodol nei Pate mnuti Shaiman kha Shangrosal fungo fal no ko faye Pate mnuti logi logi no kokto mara horsa kha kodam tola thana go kodam tola pala to jani na para emne para থাকে 1 লাখ টাকা হইব লাখ 1.5 লাখ জিনিসগুলো কি বাড়িতে নেন না ডেলি না সাধারণ কাগজ ছিল থানায় আমি পরে ঘুরে গেছি বাহ ব্যুরো রিপোর্ট চিনিক খরাং Tinini koktuma asuzara tinoti ba khasra hayungte hakotoni koktuma shaimana bagoi cheyoi nai tongli chinik khorang
প্রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ।